Okay, so this is last point of the syllabus which is allocated to me. Uh, I have to deal with 2 units, and the first one was environmental governance, and the second one is environmental international conference. And in that, in the last lecture, we have discussed the Stockholm conference and the Earth Summit. Even the Earth Summit agreement, this also covers the principle of Earth Summit. So this is quite repetition. So I have ignored this part. And then about international obligations, Sureshri Madam will providing you some reading material. I am also sending some reading material for India's international obligations because this is again non-relevant point, I think. So we'll just start with the last point of your syllabus, public interest litigation. And this is quite interesting concept. Public interest litigation. Earlier, in one of my lecture, I informed you that if you are environment science students and if any one of you is willing to go for law, in that case, this is quite interesting part, public interest litigation, which is directly related with the environment and the laws. सो तुमच्यापैकी जर कुणाला पुढे जाऊन समजा लॉ मध्ये ग्रॅज्युएशन करायचं असेल तर इथे आपण स्टार्ट करतोय ऍक्च्युअली एन्व्हायरमेंटल लॉज आणि ऍक्च्युअल कॉन्स्टिट्यूशन अँड द एन्व्हायरमेंटल लॉज यांचं इंटरलिंक करणारी एक वेगळी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट आहे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ज्याच्यामध्ये आपण directly we are dealing with the laws as well as the common people or local people interest. तर लॉ मध्ये पण तुम्हाला करिअर आहे मी सांगितलं होतं पूर्वी एकदा कारण एन्व्हायरमेंटल सायन्सेसचं स्टुडंट की ज्यांनी लॉ मध्ये करिअर केलं जर असे असतील तर तुम्हाला करिअर ऑप्शन एक वेगळा चांगला तयार होते असं मला स्वतःला वाटतं कारण मी लॉ केलंय आणि बिंग एन्व्हायरमेंट सायन्स स्टुडंट असो माझं दोन्हींचा थोडासा अभ्यास झाल्यानंतर मला असं लक्षात येते की ह्या फील्डमध्ये काम करणारे लॉयर कमी आहेत आणि आताची जी सिच्युएशन आहे आपल्या समोरची जगाची सगळ्या जरी सिच्युएशन बघितली तर या फील्डमध्ये लिगल फील्ड किंवा लिगल फ्रेम मध्ये एन्व्हायरमेंटच्या बाजूने काम करणं गरजेचं आहे असं माझं स्वतःचं मत आहे and because of that I'm insisting any one of you or some of you to go for law so that in future you becomes an environmental lawyer and this is the lacuna in Maharashtra also. No, not a single person who has studied the environment is becomes the lawyer and he is dealing with the environmental laws. So this type of situation is not in Maharashtra. So I am insisting some of you or any one of you to go for law so that you can have a better career in environmental laws. So this is the initiation of this concept or an interlinking between the environment and the constitution. So in relation to that, we are going to just discuss about the basics of public interest litigation. So this is quite interesting term because in this word itself, it indicates the importance of this concept. So it is public interest litigation. Litigation is the legal term or the cases which are filed in court of law. So these are litigation and the litigation which are related with the public interest. ज्या काही गोष्टी किंवा ज्या काही डेव्हलपमेंट चालले समजा अशा प्रकारची एखादी डेव्हलपमेंट आहे की ज्याचा खूप मोठ्या प्रमाणावर समाजावरती इफेक्ट होतो अशा प्रकारची एखादी डेव्हलपमेंट असेल किंवा काही वेळेला डेव्हलपमेंट नाही तर त्याच्या अगेन्स्ट जे प्रोटेस्ट केले जातात बघा म्हणजे आपण आपल्याला ती सुंदरलाल बहुगुणांची एक एक चळवळ माहिती आहे चिपको आंदोलन आहे किंवा मेघा पाटकर ज्या काम करतात त्या यमुना रिव्हर च्या कॉन्झर्वेशन त्याच्या प्रोटेक्शन साठी काम करतात तर ह्या आहेत की ज्या लार्ज पब्लिकला अफेक्ट करणाऱ्या किंवा मोठ्या प्रमाणावर समाजावर इम्पॅक्ट करणाऱ्या ज्या डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट असतील किंवा ज्या ऍक्टिव्हिटीज असतील त्याचा ज्या वेळेला समाजातला जो खालचा स्तर आहे म्हणजे गरीब लोक असतील किंवा मोठ्या प्रमाणात जे अनऑर्गनाइज्ड लोक असतील तर अशा प्रकारचा ज्यावेळेला ग्रुप असतो अनऑर्गनाइज्ड ग्रुप असतो आणि त्यांचे काही प्रश्न असतात तर ह्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी कोर्टात जाणं अपेक्षित आहे पण ते अनऑर्गनाइज्ड आहेत किंवा लोअर मिडल क्लास मध्ये आहेत किंवा गरीब आहेत की ज्याच्यामुळे त्यांना कोर्टात जाऊन किंवा ही सगळ्या प्रोसेसेस करणं त्यांना शक्य नाही अशा केसमध्ये एनी कॉमन पर्सन हू मे बी डायरेक्टली रिलेटेड विथ दॅट इव्हेंट or that problem
or may not be related with that problem. म्हणजे जर एखादा माणूस आहे की समजा एखादा डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट चाललाय आणि अगदी लांब कुठेतरी चाललाय, कोकणात चाललाय किंवा अगदी तळ कोकणात चाललाय, असे कुठेतरी चाललाय किंवा विदर्भात एखादा प्रश्न आहे मोठा आणि तो प्रश्न मला मला इंडिव्हिज्युअली मला जर समजला आणि मला वाटतं की हा प्रश्न महत्वाचा आहे की याच्यामुळे समाजातल्या एका ग्रुपचं खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते, तर त्या केसमध्ये मी स्वतः की ज्याचा ह्या सगळ्या त्या प्रश्नाशी किंवा त्या प्रश्नाचा त्या प्रॉब्लेममुळे माझ्यावरती इम्पॅक्ट नाही होणार आहे, इवन दॅन I can go in the court for against that developmental project or against that activity, and this is what is called as the public interest litigation. So where large number of public is involved, but among that public nobody is going into the court. In that case, the other person who is not directly related with that activity even go into the court, and they can he can file a public interest litigation, because the litigation is largely related with the big group of public or group of public. एकच सेकंद, मला फक्त एकच मिनिट. तर अशा प्रकारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाईल करता येतं. आणि मी सुरुवातीला तुम्हाला म्हणलं की आपण एन्व्हायरमेंटचा स्टुडंट म्हणून आपण ह्यात थोडंसं लक्ष घालणं गरजेचं आहे, कारण ज्या डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आहेत, these developmental projects are largely impacting the environment. It has a major impact on floral and faunal composition, as well as it has major impact on the ecosystem at large. So when the developmental project has larger impact on the ecosystem, in that case, instead of that concern or local people who have the direct damage, instead of this, the environmental scientists or environmental students or even a common man can go into the court and he can file a public interest litigation. तर ही एक अपॉर्च्युनिटी आपल्यासाठी आहे की जर आपण एन्व्हायरमेंट मध्ये काम करतो, अशा वेळेला जर तुमच्या लक्षात आलं की एखाद्या प्रोजेक्टमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतंय, तर ते नुकसान होऊ नये म्हणून मग आपण कोर्टात जाऊ शकतो. आणि त्याच्यासाठी खूप रिक्वायरमेंट्स पण नाही आहेत. म्हणजे अदरवाईज ज्याला आपण कोर्टात जातो त्याला वकिलाकडे जा, त्याच्यानंतर त्याच्याशी चर्चा करा, ही सगळी प्रोसेस करा, एक वकील द्या, ही सगळं गरजेचं नाही. इन्स्टेड ऑफ दिस एक एक स्टेटमेंट मी पुढे जाऊन तुम्हाला दाखवणार आहे की जिथं कॉमन तुम्ही एक प्लेन पेपरवरती जरी ऍप्लिकेशन केलं तरी ते पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन म्हणून सुप्रीम कोर्टात ऍक्सेप्ट केलं जाऊ शकतं. अशा प्रकारची एक प्रोव्हिजन आहे. म्हणजे मी मला वाटतं की हा खूप मोठा प्रश्न आहे आणि ह्या प्रश्नावरती कोर्टाने लक्ष देणं गरजेचं आहे. त्या केसमध्ये मी प्लेन पेपरवरती ऍप्लिकेशन सुप्रीम कोर्टाला देऊ शकतो की ज्या ऍप्लिकेशनचा विचार सुप्रीम कोर्ट स्वतः करेल आणि त्याच्यावरती ते प्लेन पेपरचं ऍप्लिकेशन इव्हन कन्सिडर्ड as public interest litigation. So this is one great kind of opportunity or a provision made in the constitution for the common people for protection of the environment. So being an environment student, we are directly focusing on environment. So the actual concept is like this. Public interest litigation is the use of law. So it is the use of law to advance human rights and equality or raise issues of broad public concern. By definition किंवा concept wise इथं काय म्हणतं बघा, it is the use of law to advance human rights and equality or raise issue of broad public concern. एक ह्युमन राईटच्या बाजूने जर काय प्रॉब्लेम्स होत असतील, म्हणजे ह्युमन राईट्स जे प्रत्येकाला स्वतःला संविधानाने दिलेले अधिकार आहेत. द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन राईट provided to individual person are related with the equality. Equality म्हणजे समाजात एक 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 एका स्तरावरती सगळे असावेत, म्हणजे गरीब श्रीमंत असा भेदभाव नको किंवा जातीपातीचा भेदभाव नको, तर समाजात इक्वेलिटी असावी. त्या बाजूनी काही प्रश्न असतील तर, किंवा इंडिव्हिज्युअल एखाद्या माणसाचे स्वतःचे अधिकार, मूलभूत अधिकार जे आहेत, तर इफ दॅट राईट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, in that case, or the issues of broad public concern where large number of public people are involved in any issues. So that broad public concern issues can be addressed through public interest litigation. It helps advance the cause of minority. So it again, this public interest litigation helps the minorities, then disadvantaged groups,
और एनी इंडिव्हिज्युअल, एक छोटासा ग्रुप असेल किंवा जो मागं राहिलेला एखादा समाज किंवा एखादा ग्रुप असेल, एखादा माणूस असेल, वैयक्तिक सिंगल पर्सन असेल किंवा मायनॉरिटी एखादा ग्रुप असेल, छोट्या संख्येने अल्पसंख्याक असणारा एखादा समुदाय असेल, तर त्यांचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न मांडण्यासाठी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनचा वापर होऊ शकतो. Now there are two different types of laws: the public law and private law. Public law concern with the exercise of public bodies, जे गव्हर्नमेंटचे बॉडीज आहेत त्यांच्याशी रिलेटेड जे प्रश्न आहेत, that issues can be addressed by public law. And the private issues, maybe the private organization, may be related with the employment, may be related with the personal family problems. So all these are private law, and the private laws are specifically designed for the private concerns. Public interest litigation is most commonly used as decision of public authorities by judicial. So if there are some decisions taken by the public authorities, maybe the developmental projects, for example, even in our areas like the Purandar airport, this is again having some issues. Purandar airport, म्हणजे आपण कालच्या परवाच्या पेपरलाच बातमी होती बघा की ह्यातली ही गावं समावेश करा, ह्या गावांचं करू नका, किंवा ह्या गावांवरती त्या गावांचं नुकसान होतं, ह्या गावांचा फायदा होतो, असे काहीतरी इश्यूज आहेत. तर हे कॉमन इश्यूज आहेत, जे लार्ज पब्लिकचे इश्यूज आहेत. तर तो डिसिजन जो आहे, पुरंदर एअरपोर्टचा डिसिजन आहे, तो पब्लिक ऑथॉरिटीने म्हणजे गव्हर्नमेंटने घेतला. ते गव्हर्नमेंटने घेतलेल्या डिसिजनच्या अगेन्स्ट, इव्हन आपल्याकडे एनरॉनचा प्रोजेक्ट आहे, जैतापूरचा प्रोजेक्ट आहे, मुंबईचं उरणचं एअरपोर्ट आहे. So these are some of the important developmental projects, and these decisions are taken by the government authorities or public authorities. And against their decision, one can go for public interest litigation. So judicial review is a form of court proceeding in which judge reviews a lawfulness of a decision or action or failure of act by public body. If the public authorities or the governmental authorities take any decision and this decision is against the common public, in that case the judicial review can be टेकन. ज्युडिशियल रिव्ह्यू म्हणजे जो डिसिजन घेतलाय त्याच्याबद्दल जर हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात जर पीआयएल सबमिट केला, पीआयएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जर सबमिट केलं, ऍप्लिकेशन सबमिट केलं, तर त्याच्याबद्दल डिसिजन घेतले जाऊ शकतात. Now this expression public interest litigation has been borrowed from American jurisprudence. So in our constitution also it is a mixture of America and England constitutions. So this public interest litigation is borrowed from American jurisprudence and designed to provide legal representation to previously unrepresented groups. So this is one important term related with public interest litigation, where the unrepresented groups, जे प्रत्येक वेळेला इंडिव्हिज्युअल माणूस किंवा मी स्वतः प्रत्येक वेळेला मी कोर्टात जाईन किंवा माझा प्रश्न म्हणून मी कोर्टात जाईन असं शक्य नाही, कारण की ती आपली जर जनरल तुम्हाला प्रोसिजर माहिती असेल किंवा एकूण ऐकतो आपण कोर्टाची पायरी सामान्य माणसांनी किंवा चांगल्या माणसांनी कोर्टाची पायरी चढू नये असं म्हणतात. तर ही एक आपला जो एक्सपिरियन्स आहे किंवा आपल्या सिनियर आधीच्या लोकांचा जो एक्सपिरियन्स आहे त्या एक्सपिरियन्सवरनं एक तयार झालेलं वाक्य की चांगल्या माणसांनी किंवा सामान्य माणसांनी कोर्टाची पायरी चढू नये. ते झाल्यामुळं काय झालं की माणसं कोर्टाकडे जात नाहीत, जरी प्रश्न असला तरी कोर्टाकडे जात नाहीत. तर मग त्या केसमध्ये कोर्टात जाऊन वकील द्यायचे किंवा मग कोर्टाची सगळी प्रोसिजर करायची, ती प्रोसेसला बायपास करायला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आहे. And this is again for unrepresented groups, poor, racial minorities, unorganized consumers, and citizens who were passionate about environmental issues. So this last line is directly related with us. So citizens who were passionate about the environmental issues. So being an environment science students or being a common people also, if we think this is a major issue concerning with the environmental or environment, so in that case even a single person, even you being a student of environmental science, can file a public interest litigation. The poor people are also promoted through this PIL. Then racial minorities, अल्पसंख्याक समुदाय असेल तर ते असतील किंवा अनऑर्गनाइज्ड कंझ्युमर्स असतील, तर कंझ्युमर फोरम पण आहे एक ऑप्शन.
कंझ्युमर फोरम मध्ये जर प्रश्न सुटत नसतील तर इव्हन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपण फाईल करू शकतो. So it is the public interest litigation means litigation filed in a court of law for the protection of public interests such as pollution, terrorism, road safety, constructional. So public interest litigation can be filed on the issues like pollution, terrorism, road safety, constructional hazards, any matter where the interest of public at large is affected can be redressed by filing a public interest litigation in a court of law. हे जर स्टेटमेंट तुम्ही सगळं व्यवस्थित वाचलं दिसत असेल तर आपल्याला लक्षात येईल. So public interest litigation can be filed against the problem of pollution, terrorism, road safety, constructional hazards, etc. And where the large public is affected by the issues can be redressed by public interest litigation. Again, there is one interesting part of this public interest litigation is that it is not defined in any statute or in act. It is in the constitution, it is not in the statute or in the act. It has been interpreted by judges to consider the intent of public at large. So this is one important interesting statement. So interpretation of this issue by judge is important. So interpreted by judges. कारण जर एखादी केस असेल ती केस आपण मी जसं मगाशी म्हटलं की प्लेन पेपरवरती ऍप्लिकेशन करून जर केस आपण फाईल केली तर जज त्याच्यावरती ती केस कशी कन्सिडर करतात किंवा इंटरप्रिटेशन त्याचं कसं करतात तर त्याच्यावरती ती केस पुढे जाते. It is a power given to public by courts through judicial activism. It is the power given to common public. So common public or a single person, single individual have interest in environment or any issue can file the PIL. However, the person filing the petition must prove to the satisfaction of the court that the petition is being filed for a public interest and not just a frivolous litigation by a busy body. So this is one important statement related with this public interest litigation where when suppose I want to file a public interest litigation, before that I have to have some data, some information or legal information about that development, and after that I can file. म्हणजे काय व्हायला नको की मी उगाचच मला वाटलं इथं काहीतरी प्रॉब्लेम आहे म्हणून मी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टाकलं. म्हणजे ऍज अन एक्झाम्पल की छोटासा प्रश्न आहे की जो ग्रामपंचायत सोडवू शकते तर ग्रामपंचायत सोडवत नाही म्हणून आपण मग कोर्टात हायकोर्टात त्याची अपील करायची किंवा त्याच्याबद्दल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करायचं ते हे नॉट नेसेसरी. कारण ग्रामपंचायतीच्या लेवलचा छोटासा जो प्रश्न आहे तो इथल्या इथे सुटतो. जे प्रश्न लार्ज स्केल आहेत, लार्ज पब्लिकचा इंटरेस्ट त्या प्रश्नात आहे, असे प्रश्न असतील तर ते आपण PIL करू शकतो. So matters which are entered under PIL are bonded labor matters, जे असंघटित कामगार किंवा कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसवरती काम करणारे कामगार असतील. बॉन्डेड लेबर म्हणजे की ज्यांना 10 महिन्यासाठी काम दिलं जातं किंवा 1 आठवड्यासाठी काम केल्यानंतर आठवड्याचा पगार आहे, अशी काही कामगार आहेत की जे ज्यांचं ऍग्रीमेंट असेल कामाचं आणि मग त्यांचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न सुटणार नसतील तर त्या प्रश्नासाठी आपण PIL दाखल करू शकतो. देन निग्लेक्टेड चिल्ड्रन्स, काही चिल्ड्रनचा इश्यू आहे की जे आई वडिलांनी नाकारलेले असतील मुलं तर त्यांच्याबद्दलचे प्रश्न असतील. नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स, मिनिमम वेजेस म्हणजे कमीत कमी जो रिक्वायर्ड पगार आहे तेवढा दिला जावा. म्हणजे
जे असंघटित कामगार आहेत, इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे असंघटित कामगार आहेत, तर त्याचा जो पगार आहे तो एक ठरलेला पगार असेल की ह्या माणसाला दिवसाचा 70 रुपये 80 रुपये पगार दिला गेला पाहिजे. तो जर मिळत नसेल तर त्या केसमध्ये पण PIL आपण दाखल करू शकतो. अॅट्रॉसिटीज ऑन वुमन वरती जर अॅट्रॉसिटीज असतील तर त्या केसमध्ये एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन अँड डिस्टर्बन्स ऑफ इकॉलॉजिकल बॅलन्स. सो दिस इज वन अगेन इम्पॉर्टंट लाईन. अगेन यू हॅव टू फोकस ऑन एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन अँड डिस्टर्बन्स ऑफ अ इकॉलॉजिकल बॅलन्स. पोल्युशनचे कुठलेही इश्यू असतील तर त्या केसमध्ये आपण PIL करू शकतो. फूड अडल्ट्रेशन आहे, जे अन्न पदार्थांमध्ये भेसळ केली जाते, भेसळयुक्त अन्न जे विकलं जाते, फळ असतील, फुलं असतील. मेंटेनन्स ऑफ हेरिटेज अँड कल्चर. आता आपण ते जनरल बघतो की आपल्याकडचे किल्ले आहेत किंवा हेरिटेज साइट्स आहेत वेगवेगळ्या, की जिथं आपण खूप मोठ्या प्रमाणात काही वेळेला तरुण मुलं मुली जाऊन किंवा एकूण जनरल पब्लिक त्याचं खूप मोठ्या प्रमाणात त्याच्यावरती नावं लिहिणं किंवा काय चित्र काढणं अशा प्रकारचे जो करतात प्रॉब्लेम, तर तो होत नसेल तर त्याच्या प्रोटेक्शनसाठी आपण PIL दाखल करू शकतो, की ज्याला गव्हर्नमेंट मग त्या केसमध्ये एंटर करून गव्हर्नमेंटला डायरेक्टिव्ह दिले जातील आणि गव्हर्नमेंट त्या एरियाचं प्रोटेक्शन करू शकेल. So these are the matters, some of the matters which can be covered under public interest litigation. Genesis and evolution of PIL in India. हे सुरुवात कधी झाली PIL ची? The seed of this concept of PIL was initially sown in India by Justice Krishna Iyer in 1976. So this is one case is presented over here. मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई. तर ही एक केस आहे, कामगार सभेच्या बाजूने जस्टिस कृष्णा अय्यरनी ही केस PIL फाईल केली. सो दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ दॅट कामगार सभा against that Abdul Thai, maybe the industrialist or maybe the owner of the any company. So against that PIL is filed. Then second reported case of PIL, first reported case of PIL is Hussainara Khatun and state of Bihar. Again, focus on the issue inhuman condition of prisons and under trial prisoners that lead to release of more than 40,000 under trial prisons. So the case was inhuman condition of prisons and under trial prisoners. कोर्ट जेल आहेत की जेलच्या कंडिशन चांगल्या नाहीत. इनह्युमन कंडिशन म्हणजे जेल जर चांगल्या कंडिशन मध्ये नसतील आणि तिथं जे कैदी आहेत तर त्यांना सुद्धा जो त्रास होतोय, तर त्या बेसिसवरती हुसेनारा खातूननी स्टेट ऑफ बिहारच्या अगेन्स्ट PIL फाईल केलेलं होतं. अँड देन देर इज वन मोर interesting case that is held. Any member of the public or social action group acting bona fide can evoke a writ jurisdiction of high courts under Article 226 and Supreme Court under Article 32, seeking redressal against violation of legal or constitutional rights. So this rights, legal or constitutional rights to individual person, आपण सुरुवातीच्या टप्प्यात एकदा बघितलं होतं, फंडामेंटल राईट्स बघितलं होतं, म्हणजे आपले मूलभूत अधिकार, आपल्याला चांगलं खायला राहायला मिळालं पाहिजे, त्याच्याशिवाय आपल्या बाजूचं जे पर्यावरण आहे ते चांगलं असायला पाहिजे, हा माझा अधिकार आहे, कॉन्स्टिट्युशनल राईट. आणि त्याच्या अगेन्स्ट जर त्याचं जर व्हायोलेशन होत असेल तर आपण PIL फाईल करू शकतो. देर इज this act as a PIL becomes a potent weapon for the enforcement of public duties. So when the public authorities or any servant of public not performing his duties well, in that case also we can go for public interest litigation. And in that case there is one statement that I mentioned earlier. Justice Bhagwati did a lot to ensure that concept of PIL was clearly initiated. He did not insist on the observance of procedural technicalities and even treated. So red color statement is again important. You can focus on that. Ordinary letters from public minded individuals is considered as writ petition. म्हणजे जे मी सुरुवातीला म्हणलं की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करताना आपल्याला खूप ते वकीलच द्यायला पाहिजे, कोर्टातच जाऊन करायला पाहिजे अशी गरज नाही. तर ऑर्डिनरी लेटर्स फ्रॉम पब्लिक माइंडेड इंडिव्हिज्युअल, आपला जर इंटरेस्ट आहे, पब्लिकचा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करणं जर आपल्याला वाटत असेल तर त्या केसमध्ये आपण एक लेटर जरी प्लेन सुप्रीम कोर्टाला किंवा हायकोर्टाला दिलं तर त्या केसमध्ये ती PIL मध्ये म्हणून कन्सिडर केलं जाऊ शकतं.
Then there is one interesting case, MC Mehta versus Union of India. MC Mehta जे एन्व्हायरमेंट मधल्या केसेस आहेत, मेजॉरिटी देशभरातल्या जे केसेस आहेत त्या केसेस त्या MC मेहतानी प्रिंट केलेल्या आहेत. तर त्यांची एक सगळ्यात सुरुवातीची PIL आहे, ब्रॉट अगेन्स्ट गंगा वॉटर पोल्युशन सो एज टू प्रिव्हेंट एनी फर्दर पोल्युशन ऑफ गंगा वॉटर. सो दिस इज द PIL फाइल्ड बाय जस्टिस MC मेहता अगेन्स्ट युनियन ऑफ इंडिया. आपल्या केंद्र सरकारच्या विरोधात केलेली ही केस आहे गंगा वॉटर पोल्युशन साठी, आणि ते पोल्युशन प्रिव्हेंट करायसाठी त्यांनी केस फाईल केली होती. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दॅट पिटिशनर although not a riparian owner of entitled to move to the court for environment strategy provision, as he is the person interested in protecting the lives of people who can make use of Ganga water. So MC Mehta is considered as a person interested in protecting the lives of people who make use of गंगा वॉटर. त्यांनी का फाईल केलं तर ते त्यांचा स्वतःचा काही इंटरेस्ट नव्हता, त्यांना त्या गंगा रिव्हरच्या पाण्यातनं त्यांना काय अपेक्षित नव्हतं, पण त्या वॉटरचं पोल्युशन झाल्यामुळे त्या परिसरातल्या लोकांचे जे लाईफ खराब होते तर त्याच्या प्रोटेक्शनसाठी म्हणून ही केस फाईल केली होती आणि ती कोर्टाने ग्राह्य धरली होती, MC मेहता केस. Now who can file PIL? Any citizen can file a public case by filing a petition. Any citizen of India has the right to file a petition against in public interest litigation, and this is under Article 32 of Indian Constitution. In Supreme Court, जर सुप्रीम कोर्टात आपल्याला फाईल करायची असेल PIL तर Article 32 of Indian Constitution. Then in case of High Court, we have to file Article 226, Article 226 of Indian Constitution in High Court, and Section 133 of the Criminal Procedural Code in the Court of Magistrate. जर क्रिमिनल केस असेल एखादी, समजा तुमच्या आजूबाजूला खूप जोरात नवरा बायकोची सारखीच भांडणं होत आहेत आणि तशी जर तुमच्या लक्षात आलं तर तुम्हाला जर केस फाईल करायची असेल तर कोर्ट ऑफ मॅजिस्ट्रेट कडे तुम्ही क्रिमिनल केस फाईल करू शकता अंडर PIL अंडर सेक्शन 133. A public interest litigation can be filed against a state or central government, municipal authorities, or not any private party. इंडिव्हिज्युअलच्या विरोधात आपण केस नाही करू शकत, पण ती ऑथॉरिटीज आहेत, पब्लिक ऑथॉरिटीज आहेत त्यांच्या विरोधात, म्हणजे स्टेट असेल किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल किंवा म्युनिसिपल ऑथॉरिटीज असेल तर त्यांच्या अगेन्स्ट आपण PIL फाईल करू शकतो. इंडिव्हिज्युअलच्या बाबतीत असेल तर प्रायव्हेट पार्टी जर असेल तर त्या केसमध्ये वेगळे सेक्शन्स असतील, वेगळे आर्टिकल्स असतील. PIL फाईल करायची असेल तर मात्र स्टेट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट किंवा म्युनिसिपल ऑथॉरिटीच्या अगेन्स्ट आपण PIL फाईल करू शकतो. Now the last point of this chapter, that is significance of PIL. The aim of PIL is to give common public access to the court to obtain legal redress. So this is the access given to common people. Common माणसांनी कोर्टात जाऊन जर त्याला काय redress करायचं असेल, त्याचे इश्यू असतील तर redress करायचे असतील, in that case the common people can go into the court through PIL. It is important instrument of social change for maintaining the rule of law. Social change आहे, ecological balance आहे, for that we can go for PIL. The original purpose is to make justice accessible to the poor and marginalized. जे काठावरची लोक आहेत, ज्यांची आर्थिक किंवा सामाजिक स्तर असा काठावरचा आहे, तर त्या लोकांसाठी आपण ही प्रोव्हिजन आहे. It is important tool to make human rights reach those who have been denied rights. जर इंडिव्हिज्युअल ह्युमन राईट्स, ते आपले जे फंडामेंटल राईट्स आहेत, ते जर कुणाला नाकारले गेले असते, म्हणजे एखाद्या माणसाला जेवण मिळत नाही किंवा जेवण नाकारलं जातं किंवा एखाद्या माणसाला एखादी गोष्ट नाकारली जाते फळ, तर त्या केसमध्ये आपण ह्युमन राईटच्या केसमध्ये आपण PIL फाईल करू शकतो. इट डेमोक्रेटाइज द ऍक्सेस ऑफ जस्टिस टू ऑल. एनी सिटीजन और ऑर्गनायझेशन who is capable can file petition on behalf of those who cannot or do not have the means to do so. Any citizen किंवा ऑर्गनायझेशनच्या बाबतीत आपण नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन म्हणू शकतो. NGOज आहेत की ज्या ह्याच्यात काम करतात, त्या NGOच्या मार्फत सुद्धा PIL फाईल केला जाऊ शकतो. It helps in judicial monitoring of state institutions like prism and protective homes. It is important tool for implementing the concept of judicial review and enhance public participation in judicial review of administrative action is assured by inception of PIL.
ह्या सगळ्यात आपण काय सांगतो की जे मध्यंतरी आपण केस बघितले, आधीच्या पार्टमध्ये केस बघितली, प्रिझनचा किंवा जेल आहे तिथं व्यवस्थितपणा नाही, तर त्याच्यासाठी आपण PIL फाईल करू शकतो, ते म्हणतात. प्रोटेक्टिव्ह होम्स आहेत. इव्हन आपण आता व्हॉट्सअपला काही काही ठिकाणी बघतो बघा की जे लहान मुलांचे केअर टेकर आहेत, तर ते त्यांना त्रास देतात. तर अशा केसेसमध्ये पण आपण त्या मुलांचा अधिकार, त्या लहान मुलाचा अधिकार आहे, तर त्या केसमध्ये आपण PIL साठी जाऊ शकतो. ज्युडिशियल रिव्ह्यू साठी एखाद्या गोष्टीचे इम्प्लिमेंटेशन आहे त्याचे रिव्ह्यू, म्हणजे जो की आपण पुरंदरचा एअरपोर्टचा एरिया जर बघितला तर तिथं काही इश्यूज आहेत, तर त्याच्या अगेन्स्ट जर ज्युडिशियल रिव्ह्यू म्हणजे कोर्टाकडनं त्या गोष्टीचं रिव्हिजन व्हावं असं जर वाटत असेल, गव्हर्नमेंटकडं जर गव्हर्नमेंटला रिपीटेडली सांगून जर गव्हर्नमेंट ऐकत नसेल, तर मग PIL करून कोर्टाची त्यात इंटरव्हेन्शन आपण करू शकतो आणि मग कोर्ट त्याच्याबद्दल सारासार विचार करून डिसिजन घेऊ शकतो. अँड ज्युडिशियल रिव्ह्यू ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऍक्शन, जर एखादी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऍक्शन असेल की ज्याचं कॉमन पब्लिक किंवा लार्जली पब्लिक वरती इम्पॅक्ट होणार असेल, तर त्या ऍक्शनच्या अगेन्स्ट आपण PIL फाईल करू शकतो. सो दिस इज वन 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 काइंड ऑफ provision made in the Constitution of India, and through which we can protect the interest of common public. So public interest litigation is again one interesting area which can be used by the environmental scientists or environmental students for protection of the environment. आपण आता बघतोय की खूप मोठ्या प्रमाणात एन्व्हायरमेंटचा ऱ्हास होत चाललाय. जर तसा ऱ्हास होत असेल आणि त्याच्यावरती जर कुणीच बोलणार नसेल तर मग प्रॉब्लेम होतील. तर त्या केसमध्ये समजा मला ते लीड नाही करायचं किंवा मला तिथे जाऊन कोणाशी भांडायला नाही जायचं, तर मग मी इंडिव्हिज्युअली आपण इंडिव्हिज्युअली PIL फाईल करू शकतो आणि PIL फाईल केल्यानंतर आपला त्यात रोल राहत नाही किंवा आपल्याला स्वतःला जाऊन कोणाशी भांडत बसायची गरज नाही. तर आपण PIL फाईल करू आणि कोर्टच त्याच्यावरती डिसिजन घेऊन मग तो जो मॅटर आहे किंवा प्रॉब्लेम आहे तो सॉर्ट आउट केला जाऊ शकतो. So such kind of provisions has been made under public interest litigation. Again, I repeat, this concept is important for you being an environmental science student, so you can use the public interest litigation or use this ideal concept for the issues concerning with the environmental problems. So this is all I think from this chapter, and with this I have covered all the syllabus which is allotted to me. So this is the last session for you from my side. If you have anything to ask, you can ask. Otherwise, we'll stop over here. ही चांगली कन्सेप्ट आहे, वेगळी कन्सेप्ट आहे. थोडं डिटेल मध्ये जाऊन तसं अजून थोडासा अभ्यास तुम्ही करू शकता. तर ज्याचा फायदा तुम्हाला भविष्यात करिअर करताना आपल्याला याचा चांगला फायदा भविष्यात होऊ शकतो. ठीक आहे, तुम्हाला काय शंका असतील तर विचारा, का प्रश्न असतील तर विचारा. अदरवाईज इथे मला दिलेला सिलेबस 2 युनिटचा होता तो संपला. ह्याच्याबद्दल तुम्हाला अजून कधी काय विचारायचं असेल तर विचारू शकता. नोट्स मी इमिजिएटली तुमच्या मॅडमकडे शेअर करतो, त्या तुम्हाला पाठवतो.